السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی، ہم نے سب سے پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کلمہ، ٹھیک ہے۔ کلمہ یعنی کہ ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، کلمہ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں الحمدللہ ہم اس کے بارے میں کافی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے حرف کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں حرف کی ضرورت ہے، اس لیے ہم حرف کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اسم کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ حرف کیا ہے؟ حرف ایسا کلمہ جو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو بامعنی تو نہیں اور تو ہوتا ہے لیکن اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر نہ ہو۔ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ حروف اسم اور فعل کے ساتھ جڑ کر ربط قائم کرتے ہیں۔ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی سے تو آپ الحمدللہ مبنی لفظ سے آپ واقف ہیں کہ مبنی مین دیٹ کہ بظاہر حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ظاہری طور پر، ٹھیک ہے۔ حروف الجر سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف جارہ ہیں جو قرآن پاک میں 13,000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں ٹوٹل 17 حروف جارہ ہیں جن میں سے قرآن پاک میں صرف 11 حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا جی، حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عاملہ اور دوسرا ہوتا ہے غیر عاملہ۔ عاملہ مین عمل کرنے والا اور غیر عاملہ مین عمل نہ کرنے والا۔ عمل مین دیٹ کے حرف کے بعد آنے والے اسم یا فعل کے اوپر کوئی اثر ہو اس حرف کی وجہ سے تو وہ عاملہ حرف کہلائے گا۔ ایسا حروف جو اپنے بعد میں آنے والے اسم یا فعل پر اثر انداز ہو عاملہ کہلائے گا۔ ایسے حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل پر اثر انداز نہ ہو غیر عاملہ حروف کہلائیں گے۔ مرکب کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 اقسام ہم نے پڑھی، مرکب تام جس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، مرکب ناقص جس میں مکمل بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مرکب تام کی پہلی قسم جملہ اسمیہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم مرکب ناقص کو دیکھ رہے تھے، مرکب توصیفی ہم نے دیکھا، مرکب اشاری دیکھا، آج انشاءاللہ ہم مرکب جاری دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایسا مرکب جس میں بات نامکمل ہو، ٹھیک ہے، یہ کچھ مثالیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں۔ مرکب توصیفی کی ہے نیک لڑکا، مرکب اشارے کی ہے یہ کتاب، مرکب جاری کی ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ مرکب توصیفی ہم نے پڑھا اور اس کے ہم نے 2 اجزاء دیکھے، موصوف اور صفت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرکب اشاری ہم نے پڑھا، اس کے 2 اجزاء، اشارہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ اس کے بعد ہم نے مرکب جاری پڑھیں گے انشاءاللہ آج، جس میں پہلا جو پارٹ ہوگا، پہلا جو جز ہوگا وہ ہوگا حرف جر، حرف جر یا حرف جار یا حرف جارہ، تینوں ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پارٹ کیا کہلائے گا؟ اسم مجرور اسم، پہلا حرف جر اور دوسرا مجرور اسم، ٹھیک ہے۔ تو حروف جر ایسے حروف جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ حروف جارہ جو ہے یہ عاملہ حروف میں آتے ہیں، یعنی کہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور مجرور اسم کیا ہوگا؟ ایسے اسم جو حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں چلے جائیں مجرور اسم کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آگے حروف جارہ ٹوٹل جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں 11، ان، سے، من، پہ، علا، پر، الہ کی طرف، فی، میں، حتی یہاں تک، لی کے لیے، واؤ قسمیہ، با ساتھ، تا قسمیہ، کا جیسا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ان جو ہے وہ سے مطلب دے رہا ہے اور من بھی سے مطلب دے رہا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ہنٹ رکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی بات کسی کو بتائی جا رہی ہوگی نا تو اس میں آئے گا سے، یعنی کہ آپس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات ایک دوسرے تک پہنچتی ہے، ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے ان آئے گا۔
जबकि अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए तो ये मीन का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें अच्छे से समझ आएगी। अला पर, इला की तरफ, फी में, हत्ता यहाँ तक, ली के लिए। वाओ जो है ये कस्मिया है। ठीक है, और बा जो है ये भी साथ के माना देता है, और ता जो है कस्मिया है। ता की स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ ही ता आएगी, यानी कि ता कस्मिया सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ आएगी। ठीक है, का जो है ये भी हरफ जर है। अच्छा जी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक कोई भी हम इसम ले लेते हैं और उसके साथ हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अला का, काफिरुन इसम है। ठीक है, अब ये मारिफा हो नकीरा हो ये मैटर नहीं करता, सिर्फ इससे हम देखना ये है कि पहले जो है वो हरफ जर हो और बाद में आने वाला इसम हो। वो इसमें मारिफा भी हो सकता है, इसमें नकीरा भी हो सकता है, इट नॉट मैटर दैट। अलल काफिरी, ठीक है, अला पर हरफ जर आ गया, अल काफिरी मजरूर इसम। अलल काफिरीना, अला हरफ जर और काफिरीना मजरूर इसम। अलल काफिरीना, ठीक है, सॉरी ये मुसन्ना था, अलल काफी रईनी। ठीक है, ये है अलल काफी रीना जमा के सीगे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया हमारा। इसी तरह से एक और मिसाल है, जन्नतिन, फी जन्नतैनी, फी जन्नातिन। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को ये जो हरफ है फी है ये हरफ जर है, आगे आने वाला इसम मजरूर है। हरफ जर और इसमें मजरूर मिलकर हम रकबे जारी बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। किसी भी इसम की हालत जर में होने के, मजरूर होने की सिर्फ दो वजूहात होती हैं। एक वजह, जब किसी इसम से पीछे हरफ आ जाए तो वो इसम हालत जर में चला जाता है, यानी कि मजरूर हो जाता है। जैसे अला कौमुन, ठीक है, कौमुन बेसिकली जो है वो कौमुन ही था, लेकिन अला हरफ जर की वजह से इसने उसको मजरूर कर दिया, यानी कि मरफू इसम को मजरूर कर दिया, अला कौमिन हो गया। इसी तरह से अलल कौमु, यानी कि अगर वो मारिफा भी इसम हो तो भी इसी पैटर्न पे जाएगा, अला हरफ जर की वजह से आगे आने वाला इसम मजरूर हो जाएगा। हरफ जर के बाद आने वाला इसम हमेशा मजरूर होगा। ये फी जुलुमातिन, यानी कि फी लग जाने की वजह से जुलुमातुन की बजाय जुलुमातिन हो जाएगा। और जब तर्जुमा करेंगे तो वो तो आएगा अंधेरों में। फी हरफ जर है, जुलुमात इसमें मजरूर है, और जो दोनों मिलकर बना रहे हैं मुरक्कबे जारी। अंधेरों में यानी कि बात नामुकम्मल तौर पर हमें समझ आ रही है, कोई पूरी जुमला नहीं बना, लेकिन नामुकम्मल बात का कुछ हिस्सा हमें समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है ली भी, हर हमने पढ़ा हरफ जर है, ये भी मिसाल है। ठीक है, इसके बारे में ये है कि जब हम हमजातुल वसल वाले कलिमे आ जाते हैं, अलिफ लाम वाले कलिमा आ जाता है कोई भी, तो उसको पढ़ते हुए हम इसके ऊपर हमज़तुल वसल के ऊपर फतहा लगाते हैं अगर हम वहां से इब्तिदा करते हैं। लेकिन अगर जब हम कोई लफ्ज मिलाकर पढ़ते हैं तो हम उस लफ्ज में से हमज़तुल वसल को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ मिसाल पढ़ी फिर जुलुमात, ठीक है, तो फा कसरा को हमने ये ज़ा जो है वो साकिन उसके साथ मिलाया, ये हमजतुल वसल हमने ड्रॉप कर दिया दरमियान में से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब मिलाकर पढ़ते हैं तो हम ये हमजतुल वसल ड्रॉप कर देते हैं पढ़ने में। लेकिन अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अज़-ज़ुलुमाती हमजतुल वसल पर जबर की हरकत देकर फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तजवीज का कायदा है कि अलिफ लाम से अगर इसम शुरू हो रहा हो तो उसके ऊपर आप फतहा की हरकत देकर आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन जब लाम हरफ जर दाखिल हो जाएगा ऐसे इसम के ऊपर जो अलिफ लाम से स्टार्ट हो, तो हमजतुल वसल लिखने में भी हमें नजर नहीं आएगा। आमतौर पर हम पढ़ने में उसको हजफ करते हैं, लेकिन लाम में जब दाखिल होगी तो हमजतुल वसल लिखने और पढ़ने दोनों में हजफ हो जाएगा। ठीक है, लिल मुसल्लीना जब मिलाकर पढ़ेंगे तो लिल मुसल्लीना, लेकिन अगर हम लाम जर को अलग से पढ़ रहे हैं और यहाँ से हमने इंतजार करनी है तो हम पढ़ेंगे अल मुसल्लीना। ठीक है, तो ये हरफ जर और फिर ये क्या है आगे मजरूर इसम, तो ये मुरक्कबे जारी बन गए। इसी तरह से बिल मुमिनीना, कल मुजरिमीना, लिल काफिरीना, और इसी तरह से आ गया मीन शैतानी। ठीक है, मीन हरफ जर और शैतानी जो है ये मजरूर इसम है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जो तजवीज के साथ में उनको मालूम है
کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ پیچھے اپنے حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور باقی کے درمیان کے تمام جو حروف ہوتے ہیں وہ حذف کر دیے جاتے ہیں، جیسے میم کسرہ اور اس کے بعد شین کے اوپر حرکت ہے، ٹھیک ہے، شین دو مطلب یہ شد ہے تو اٹ مین دیٹ کہ دو شین یہاں پر موجود ہے، پہلی شین ساکن اور دوسری شین زبر کے ساتھ ہے، یعنی کہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ جو ساکن شین ہے اس کو ہم ملائیں گے میم کی کسرہ کے ساتھ، تو اس میں سے یہ نون پھر ہمیں حذف کر دینا پڑے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس حرف کا اوریجن ختم ہو جائے، کیونکہ یہ میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نون ختم کر دیں گے تو میم کسرہ می کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، کوئی ترجمہ نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے، اس سے ہمارا ترجمہ جو ہے وہ خراب ہوگا، اس معنی میں فرق آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں تجوید کے قواعد کے مطابق جب بھی ایسی کنڈیشن آئے گی تو ہم من کی نون کے اوپر ہم زبر کی حرکت لگا کر آگے ملائیں گے، تو یہ ہو جائے گا مین الشیطانی۔ تو یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس کو لکھا مین الشیطانی، ٹھیک ہے، من حرف جر ہے، الشیطانی مجرور اسم ہے، لیکن یہ نون ساکن ہی ہے بیسیکلی، لیکن صرف ملانے کی غرض سے کہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور لفظ ڈراپ نہ ہو، حرف ڈراپ نہ ہو، تو ہم نے اس کے اوپر نون کے اوپر فتحہ کی حرکت لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف جر کے بعد اسم آئے گا، وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسم ضمیر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن حروف جر کے بعد جو ہے وہ ظاہر اسم آئے گا وہ 11 ہے، اور جن حروف جارہ یعنی کہ یہ جو ان، من، الا، الا، فی، لی اور بی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ضمائر بھی اٹیچ ہو کر آ سکتے ہیں، یعنی کہ ان حروف جارہ کے بعد آگے ضمائر آ سکتے ہیں، اور ضمائر کون سے آئیں گے؟ متصلہ ضمائر، جو جڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، متصلہ ضمائر، اور وہ بھی کون سے والے؟ جو حروف جار یعنی کہ ہوں گے جو مجرور شکل میں ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ضمائر بھی منصوب بھی ہوتے ہیں، مجرور و منصوب بھی ہوتے ہیں، تو مجرور والے یہاں پر ہم اٹیچ کریں گے، یعنی کہ حرف جر پہلے من اور آگے ضمیر اٹیچ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا من ہو، ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے اس کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہ ضمائر کا چارٹ ہم نے الحمدللہ پہلے یاد کیا ہوا ہے، صرف حرف جر کو ساتھ اٹیچ کیا ہے، من ہو، من ہما، من ہن، منہا، من ہما، من ہننا، من کا، من کما، من کم، من کی، من کما، من کننا، منی، مننا اور مننا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھ لیتے ہیں جی، آگے جو ہے یہ اب ہمارے پاس آ گیا کہ جب ہا جب ہو، ہما، ہم اور ہننا سے پیچھے حرف پر یا ہو یا پھر پچھلا حرف زیر کے ساتھ ہو تو یہ چار ضمائر زیر سے شروع ہوتے ہیں، جیسے بی، اب با کسرہ بی آئے گا نا، ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسے شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ حروف جارہ جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی بظاہر حالت یہی رہے گی، با کسرہ بی ہی نظر آئے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو با کسرہ بی کو جب ہم ہم کے ساتھ ڈالیں گے، یعنی کہ ہم ضمیر تھی، اور آگے اب ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم نے پڑھا کہ اگر ضمائر سے پہلے زیر ہو یا پھر یا چھوٹی یا ہو تو آپ اس کو ضمائر کو زیر دے دیں گے، یعنی کہ بیہم، بیہم نہیں پڑھ ہوگا، یہ ہو جائے گا بیہم، ٹھیک ہے، بیہم نہیں بیہم، اسی طرح سے الا پلس ہم تو یہ بن جائے گا علیہم، علیہم، ہی، ہما، ہم، ہی، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ، نا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، وہ ضمائر جن سے جب ہو، ہما، ہم اور ہننا سے پچھلا حرف یا ہو یا پھر پچھلا حرف زیر والا کے ساتھ ہو تو یہ چار ضمائر زیر سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو چار آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہو ہی بن جائے گا، ہما ہما بن جائے گا، ہم جو ہے یہ ہم بن جائے گا، اور ہما جو ہے یہ ہما بن جائے گا، اور ہننا جو ہے وہ ہننا بن جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ زیر کی مثال یہاں پر ہے کہ زیر آ گئی پہلے ضمیر سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ یا آ گئی، دونوں کی مثالیں ہمارے سامنے یہاں پر آ گئی، امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم آگے یہ دیکھ رہے ہیں علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن،
ठीक है। अब ये चार ज़मायर पे फर्क आया है, ठीक है। ही, हुमा, हिम, हिमा, हिन्ना, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना, अलैया, अलैना, अलैना, ठीक है। और उसके बाद फी हुमा, फी हिम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर फी के वजह से यानी कि या आ गई ना या, तो फिर हमने फिर दोबारा चेंजेस है, फी हुमा, फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना, फी या और फिन्ना, फीना और फीना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बिही, बिहिम, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बिना और बिना, ठीक है। तो एक फिर ये आ गया हमारे पास लहू, लहुमा। अब ये देखिए ला आया है ना, तो इससे पहले ना जेर है और ना छोटी या है, तो इट मीन दैट कि अब वो जो जमायर थे वो उसी हालत में रहेंगे जैसे में इन एक्चुअल थे, यानी कि हु, हुमा, हुम ही रहा है। लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना, लना। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो है, लामे जर जो जुमायर के साथ जुड़कर आता है तो ये जेर के साथ लिखा जाता है, ठीक है। लाम में जर जो है वैसे ये कसरा के साथ, जहां पर भी देखिए आपको कसरा के साथ नजर आ रहा है, लामे जर जेर की हरकत के साथ नजर आ रहा है। लामे जब जब जमायर के साथ जुड़ कर आता है तो जबर के साथ लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर लामे जर क्या लिखा गया, जबर के साथ। लेकिन जब वो जाहिर इसम के साथ आएगा तो वो कसरा के साथ ही लिखा जाएगा। जैसे अभी हम पीछे मिसाल करके आए हैं, लिल मुसल्लीना, लिल मुसल्लीना, तो लाम कसरा ली। जैसे हमने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 2 में है लिल मुत्तकीना, तो लाम कसरा ली आया, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी अटैच जमीर के साथ आएगा, जमीर मुत्तसिला के साथ आएगा लामे जर, तो ये जबर की हरकत के साथ हमें नजर आएगा, होगा ये लामे जर ही, ठीक है। और हमने शुरू में कहा कि ये लाम जो है, ये हरूफे जारा जो है ये मबनी हरूफ होते हैं, ये अपनी जाहिरी शक्ल तब्दील नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होगी। तो ये इसकी एक्सेप्शन है कि जब ये जमायर के साथ अटैच होकर आएगा लामे जर, तो ये जबर की हरकत के साथ नजर आएगा, होगा ये लामे जर ही लेकिन ये हमें जबर की हरकत के साथ नजर आएगा, ठीक है। सवाए याए मुतकल्लिम के, अब यहाँ पर देखें ये सवाए याए मुतकल्लिम के, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि या साकिन पहले पीछे जी ही डिमांड करती है, वो जबर एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। ली हो गया यहाँ पर। चले जी आगे देख लेते हैं। अभी ये कुछ मिसालें हमारे सामने, फी, हा, ठीक है। फी हरफे जर हो गया और हा आगे मजरूर इसम हो गया, यानी कि ये अटैच जमीर आ गई और ये बन गया मुरक्कबे जारी। लकुम, ला जो है हरफे जर आ गया, कुम जो है वो जमीर हो गया। अब ये फिर देखें कि जमीर के साथ अटैच होकर आया है लामे जर, तो ये जबर की हरकत के साथ आपको नजर आ रहा है। मिनहू, ठीक है, हरफे जर मिन और आगे अटैच जमीर हु और मुरक्कबे जारी बन गया। अलैकुम, ठीक है, अला हरफे जर और आगे हमारे पास कुम आ गया, ठीक है। हा वाले सीगे चेंज होंगे हिम में, जबकि का, कुमा, कुम वाले सीगे जो है वो उसी तरह से रहेंगे। इनके पहले चार जो है वो चेंज होंगे, पहले चार में से भी वाहिद मुअन्नस का छोड़ के, तो बाकी के जो है वो उसी तरह से रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास ली। अब ये देखिए ली, अब ये भी आगे जमीर है, हरफ जर के बाद जमीर है, लेकिन ये याय मुतकल्लिम की हम पढ़ कर आए हैं कि याय मुतकल्लिम की जमीर के साथ अगर लामे जर आएगा तो वो कसरा की हरकत के साथ आएगा, लेकिन अगर कोई और जमीर होगी तो लामे जर जो है वो फतहा की हरकत के साथ आएगा। और लामे जर कसरा की हरकत के साथ और कब आएगा, जब आगे इसम जाहिर होगा, यानी कि इसम लिखा हुआ होगा, जमीर की शक्ल में नहीं होगा, तो फिर वो जो है वो इसम वो लामे जर जो है वो कसरा की हरकत के साथ आएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बात समझ आ गई इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर भी आज का यहीं तक था, तो इंशाल्लाह खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।